ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਆਕਸੀਜਨ ਸੰਕਟ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਤੇ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਤਕਨੀਕੀ ਸੰਸਥਾਨ IIT ਰੋਪੜ ਦੇ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੇ ਆਕਸੀਜਨ ਰਾਸ਼ਨਿੰਗ ਯੰਤਰ ਐਮਲੈਕਸ ਇਜਾਦ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਆਕਸੀਜਨ ਸਿਲੰਡਰ ਦੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ 3 ਗੁਣਾ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਪਕਰਨ ਸਾਹ ਲੈਣ ਸਮੇਂ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਮਾਤਰਾ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਾਹ ਲੈਣ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਮਰੀਜ਼ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਗੈਸ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਸ ਯੰਤਰ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਨਾਲ ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਕਸੀਜਨ ਕਾਫੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਬਚਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਾਹ ਲੈਣ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਆਕਸੀਜਨ ਸਿਲੰਡਰ ਦੀ ਪਾਈਪ ਵਿੱਚ ਆਕਸੀਜਨ ਨੂੰ ਖਪਤਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਛੱਡੀ ਗਈ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਧੱਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਆਕਸੀਜਨ ਬਰਬਾਦ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਾਸਕ ਵਿੱਚ ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਨਿਰੰਤਰ ਵਹਾਅ ਦੇ ਕਾਰਨ ਬਾਕੀ ਸਮੇਂ ਯਾਨੀ ਸਾਹ ਲੈਣ ਅਤੇ ਸਾਹ ਛੱਡਣ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਮਾਸਕ ਦੇ ਛੇਦਾਂ ਰਾਹੀਂ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਮਾਸਕ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਕਸੀਜਨ ਬਰਬਾਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਐਮਲੈਕਸ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਆਕਸੀਜਨ ਸਿਲੰਡਰ ਲਈ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ IIT ਰੋਪੜ ਦੇ ਬਾਇਓਮੈਡੀਕਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਤੈਨਾਤ ਡਾਕਟਰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਸਾਹਨੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨੂੰ ਰੋਗੀ ਦੇ ਸਾਹ ਲੈਣ ਅਤੇ ਸਾਹ ਛੱਡਣ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਕਰਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਕਸੀਜਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਭੰਡਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਆਕਸੀਜन ਦੀ बचत करती है। जो कोविड के मरीजों को जो ऑक्सीजन थेरेपी में रखा जाता है, उनके केस में क्या किया जाता है, ऑक्सीजन सिलेंडर का वाल्व खोल दिया जाता है और उसके बाद वहाँ से ऑक्सीजन आती है और उनके मास्क में जो कि एक पोरस मास्क होता है उसके थ्रू वो सांस लेते रहते हैं। पर ऑक्सीजन हमेशा चलती रहती है, चाहे वो सांस ले रहा है या छोड़ रहा है। बट हम जैसे जानते हैं, हम खुद के एक्सपीरियंस से भी जानते हैं कि ऑक्सीजन हम जब सांस छोड़ते हैं, हम लगभग 2 सेकंड के लिए सांस छोड़ते हैं और 1 सेकंड के लिए सांस लेते हैं। तो उसका मतलब है कि हम अगर 1 लीटर ऑक्सीजन खपत कर रहे हैं, एक्चुअली पेशेंट 1 लीटर ऑक्सीजन ले रहा है, 2 लीटर एक्चुअली वेस्ट हो रहा है। तो हमने एक ऐसा डिवाइस ये जो बनाया एमलेक्स, उसमें हम सेंस कर रहे हैं कि पेशेंट कब सांस छोड़ रहा है। एक सेंसर लगाया है उसके मास्क के अंदर, जैसे हमें पता, जो डिवाइस है उसको पता लगता है कि ये पेशेंट सांस छोड़ रहा है, उस टाइम पे ये ऑक्सीजन बंद कर देता है और फिर जब सांस लेना शुरू करता है, सेंस करता है और इमीडिएटली फिर ऑक्सीजन चालू कर देता है। तो इससे जो हमारे हिसाब से जो ऑक्सीजन सिलेंडर का लाइफ टाइम है वो लगभग 3 गुना इंक्रीज़ हो सकता है और हम शायद 3 गुना ज़्यादा पेशेंट्स को इससे सर्व कर सकते हैं। यंत्र ਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਸਾਹਨੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ IIT ਰੋਪੜ ਦੇ ਬਾਇਓਮੈਡੀਕਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਦੇ PhD ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਮੋਹਿਤ ਕੁਮਾਰ, ਰਵਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਅਮਨਪ੍ਰੀਤ ਚੰਦਰ ਦੁਆਰਾ ਇਜਾਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। आप ये देख सकते हैं, हमने एक डिवाइस बनाया जिसका नाम एमलेक्स है। ये डिवाइस 2 शब्दों से जोड़कर हमने बनाया है, जिसका पहला शब्द जो हमने लिया है वो अमल है, जो हमने संस्कृत से लिया है, जिसका मतलब होता है ऑक्सीजन। और एक्स हमने लिया है, इंग्लिश का शब्द है जिसने हमने इंग्लिश से लिया है, इसका मतलब होता है एक्सटेंड। ये एमलेक्स का मतलब है कि ऑक्सीजन की जो मात्रा है उसको किस तरीके से हम बढ़ाएं, एक्सटेंड करें। यहाँ पर हम एक तरीके से ऑक्सीजन को कंजर्व करके उसकी खपत को रोककर और उसको कितना हम एक्सटेंड कर सकते हैं उसकी लाइफ को, तो हमने ये किया है। ये हमारा जो डिवाइस है ये ऑटो कैलिब्रेशन भी करता है। ऑटो कैलिब्रेशन का मतलब है हर व्यक्ति का सांस लेने का तरीका जो है वो अलग अलग होता है। मतलब जो पेशेंट होते हैं वो कई बार धीरे सांस लेते हैं, कई बार तेज़ लेते हैं। तो ये क्या करता है, ये वॉल्व की बंद होने और खुलने की प्रक्रिया को उनके सांस लेने के तरीके पे डिपेंड करके उसे उसके अकॉर्डिंग एडजस्ट करके बंद और खोलता है। IIT ਰੋਪੜ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਰਾਜੀਵ ਆਹੂਜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਖੋਜ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਤਕਨੀਕੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੋਚਣ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੇਕਲਾ ਕਦਮ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੇ ਪੇਟੈਂਟ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸੋਚਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਕਟ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਹੱਲ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਅਤੇ IIT ਰੋਪੜ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਪਾਲਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਕਸੀਜਨ ਰਾਸ਼ਨਿਕ ਡਿਵਾਈਸ ਐਮਲੈਕਸ ਆਕਸੀਜਨ ਸਿਲੰਡਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕਾਫੀ ਲਾਭਦਾਇਕ ਅਤੇ ਉਪਭੋਗਤਾ ਪੱਖੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੋੜਵੰਦ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।